Maths class, simple equation chapter. So in the last class we discussed about the solving linear equation when one variable is given. So there are three different methods to solve a linear equation in one variable. Number one, balancing method. Number two, transposition method. And number three, cross multiplication method. So today also we can do some more problems about the transposition method. Now we can go to the cross multiplication method. Number one, solve x by 3 plus 1 by 6 equal to 9. The given problem is x by 3 plus 1 by 6 equal to 9. So in the transposition method, first of all you can write the given equation in the first step. The given equation is x by 3 plus 1 by 6 equal to 9. In the second step, we can identify the variables and the constants. So here the constants are 9 and 1 by 3. Variable is x by 3. So we can convert plus 1 by 3 to the right hand side. That becomes minus 1 by 3. Therefore x by 3 equal to 9 plus 1 by 3 becomes minus 1 by 6. Now we can multiply 9 into 6. So 9 into 6, this is the one of the term, minus 1 divided by 6. ఎందుకంటే ఇక్కడ 9కి 6 లేదు డినామినేటర్లో, కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న డినామినేటర్తో న్యూమరేటర్ని మల్టిప్లై చేస్తారు. దీన్ని ఎల్సిఎం మెథడ్ అని కూడా అనొచ్చు. సో 9 6 జా 54 minus 1 by 6. This is equal to 54 minus 1 becomes 53 by 6. So there is no change in LHS, that is x by 3. Now in the left hand side, in denominator there is 3. To cancel the 3 on both sides, the entire terms multiplied with 3. So multiplying with 3 on both sides. ఎందుకు 3తోనే మల్టిప్లై చేస్తున్నామంటే లెఫ్ట్ సైడ్ వేరియబుల్ ఉంది x by 3, డినామినేటర్లో 3 ఉంది అంటే డివిజన్లో ఉంది. ఈ 3 క్యాన్సిల్ కావాలంటే న్యూమరేటర్లో ఇంకోటి ఉండాలి. కాబట్టి x by 3 మల్టిప్లికేషన్ అంటే ఇంటూ 3 ఈక్వల్స్ టు 53 by 3 into 3. So here 3 cancel, 3 1s are 3 2s are 6. Therefore x equal to value 53 by 2. Second problem, solve 2x minus x equal to 31 plus 3 of 2x plus 1. This is also solving by using the transposition method. So once again we can write the given equation in the solution also, that is 2x minus x equal to 31 plus 3 of 2x plus 1. 2x minus x, that means 1x అవుతుంది, సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి, that is equal to 31 plus 3 of 2x plus 1. 1x nothing but x, that is equals to 31 plus ఇక్కడ బ్రాకెట్ మీనింగ్ మల్టిప్లికేషన్ 3 into 2x into అంటే బ్రాకెట్ వేస్తున్నాను, 3 into 2x here plus, there also plus into plus becomes plus. సెకండ్ టర్మ్ 3 into 1. చూడండి బ్రాకెట్ బయట వైపు ఒక నెంబర్ ఉంది అంటే ఆ నెంబర్తో ఇన్సైడ్ బ్రాకెట్ ఎన్ని టర్మ్స్ ఉన్నా ఒక్కొక్క టర్మ్ని దాంతో మల్టిప్లై చేయాలి. దట్ ఈక్వల్ టు 31 ప్లస్ 3 2s are 6x plus 3 1s are 3. నౌ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్స్ ఒక చోట రాసుకుందాం. 31 plus 3 ఫస్ట్ టర్మ్, థర్డ్ టర్మ్ అడిషన్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఎలా అయినా రాసుకోవచ్చు. 31 plus 3
ప్లస్ 6xని లాస్ట్ టర్మ్గా రాసుకున్నాను. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 31 ప్లస్ 3 బికమ్స్ 34 ప్లస్ 6x అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ x ఈక్వల్స్ టు నౌ కన్వర్టింగ్ ప్లస్ 6x ఇన్ రైట్ సైడ్ టు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ అంటే x ప్లస్ బికమ్స్ మైనస్ 6x ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందంటే 34. x అంటే 1xలో 6x సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే అంటే 6లో 1 పోతే 5 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం. బిగ్గర్ నెంబర్ 6 కాబట్టి 6 సైన్ ఏముంది మైనస్, వేరియబుల్ x. సో మైనస్ 5x ఈక్వల్స్ టు 34. దెన్ x ఈక్వల్ టు మైనస్ 5 విల్ బి క్యాన్సిల్డ్. x మైనస్ 5 క్యాన్సిల్ కావాలంటే డివైడ్స్ విత్ 5 ఆన్ బోత్ సైడ్స్. 5 క్యాన్సిల్ కావాలి, మైనస్ 5 కావాలి కాబట్టి మైనస్ 5x బై 5 ఈక్వల్ టు 34 బై 5 అవుతుంది. సో హియర్ 5 క్యాన్సిల్, మైనస్ x ఈక్వల్ టు 34 బై 5 మైనస్ ఇటువైపు తీసుకెళ్తున్నా. ఇక్కడ చూడండి ఇది మల్టిప్లికేషన్లో ఉంది మైనస్, అడిషన్లో కాదు కాబట్టి x ఈక్వల్ టు మైనస్ 34 బై 5 అవుతుంది. లేదా దీన్నే ఇక్కడే సింప్లిఫై చేసుకోవచ్చు. మైనస్ 5 మల్టిప్లికేషన్లో ఉంది, రైట్ సైడ్ కన్వర్ట్ చేస్తే x ఈక్వల్ టు 34 బై మైనస్ 5 దట్ ఇంప్లైస్ x ఈక్వల్ టు మైనస్ 34 బై 5. ఇక్కడైనా సింప్లిఫై చేయొచ్చు లేదా ఈ మెథడ్ అయినా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. థర్డ్ ప్రాబ్లం, సాల్వ్ 3x plus 5 equal to 5x minus 1. So once again we can write the given equation, that is 3x plus 5 equal to 5x minus 1. Variables are 3x and 5x. Constants or numbers are plus 5 and minus 1. Plus 5 is converting into the right side. Then 3x equals to 5x minus 1 plus 5 becomes minus 5. Therefore 3x equal to 5x. ఈ 2 టర్మ్స్ లో మైనస్ కామన్ ఉంది, మైనస్ కామన్ తీస్తే మైనస్ హాఫ్ అనాలి. 1 ప్లస్ 5 ఎందుకంటే ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్ అవుతుంది కాబట్టి దట్ ఈక్వల్ టు 5x మైనస్ 1 ప్లస్ 5 బికమ్స్ 6. దట్ ఈక్వల్ టు 5x మైనస్ 6 బ్రాకెట్ రిమూవ్ చేసుకుంటే 3x ఈక్వల్ టు నౌ 5x రైట్ సైడ్ సింబల్ ఏం లేదంటే ప్లస్ ఉంది, దాన్ని లెఫ్ట్ సైడ్ కన్వర్ట్ చేస్తే 3x ప్లస్ 5x బికమ్స్ మైనస్ 5x ఈక్వల్ టు మైనస్ 6 అవుతుంది. 3x మైనస్ 5x అంటే 5లో 3 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 2. బిగ్గర్ నెంబర్ 5 కాబట్టి సింబల్ మైనస్ 2x ఈక్వల్ టు మైనస్ 6. బోత్ సైడ్స్ మైనస్, మైనస్ క్యాన్సిల్. x ఈక్వల్ టు ఇక్కడ 2 మల్టిప్లికేషన్లో ఉంది, రైట్ సైడ్కి వస్తే డివిజన్ 6 బై 2 అవుతుంది. 2 1s 2 3s దట్ ఇంప్లైస్ x ఈక్వల్ టు వాల్యూ 3. ఫోర్త్ ప్రాబ్లం, సాల్వ్ 3x minus 1 by 4 equals to 8. So given equation we can write once again in solution. 3x minus 1 by 4 equals to 8. Variable is 3x and constants are 8 and minus 1 by 4. Converting minus 1 by 4 to the right side. Then 3x equal to 8 plus 1 by 4. And then 3x equal to already method చేసాం ఇంతకు ముందు. ఇక్కడ 8కి డినామినేటర్లో ఏం లేదు కాబట్టి నెక్స్ట్ టర్మ్లో ఉన్న డినామినేటర్ ఏముంది ఇక్కడ 4 అంటే 4 ఎల్సిఎం తీసుకుంటే 8 into 4 plus 1. Then 3x equal to 8 4s are 32 plus 1 by 4 అవుతుంది. Then 3x equal to 32 plus 1 becomes 33 by 4. Now in left hand side 3 will be cancelled, so divides with 3 on both sides. Then 3x by 3 equal to
33/4 into 1/3. So here 3 will be cancelled, then x equal to 33 into 1 becomes 33/4, 3s are 12. Therefore x value equals to 33/12. Next problem. Solve 2x/3 plus 1 equal to 5. So in the solution, 2x/3 plus 1 equals to 5. A variable is 2x/3. Numbers are plus 1 and 5. So in left hand side, plus 1 is converting into right side. That becomes 2x/3 equal to 5 plus 1 becomes minus 1. Then 2x/3 equal to 5 minus 1 becomes 4. So in the left hand side, in the denominator, there is a 3. That 3 is converting into right side. That becomes 3x equals to 4 into 3 అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ డివిజన్లో ఉంది, రైట్ సైడ్కి వెళ్తే మల్టిప్లికేషన్లోకి వెళ్ళిపోయింది. దెన్ 2x equals to 4 3s are 12. In the left hand side there is 2. 2 is in multiplication. If it goes to right side, that becomes division by 2. 2 1 ja 2 6 ja 12. Therefore x equal to 6. Now the third method is cross multiplication method. So in the cross multiplication method, first of all, the process of multiplying the numerator on LHS with the denominator on RHS and equating it to the product of the denominator on LHS with the numerator on RHS is called the cross multiplication. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా, ఎల్హెచ్ఎస్లో ఉన్న న్యూమరేటర్ని ఆర్హెచ్ఎస్లో ఉన్న డినామినేటర్తో మల్టిప్లై చేయాలంట. అలాగే ఆర్హెచ్ఎస్లో ఉన్న న్యూమరేటర్ని ఎల్హెచ్ఎస్లో ఉన్న డినామినేటర్తో మల్టిప్లై చేయాలి. ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం చూడండి. ఇట్ సపోజ్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బి బై సిఎక్స్ ప్లస్ డి ఈక్వల్స్ టు m/n అన్నారు. సో ఎల్హెచ్ఎస్ ఆన్ ఎల్హెచ్ఎస్ numerator, what is the numerator on LHS? ax plus b. Denominator LHS side denominator ఏముంది, cx plus d. Similarly on RHS side numerator equals to small m, denominator equals to small n. సో క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ మెథడ్లో ఏం చేస్తున్నాం, ఎల్హెచ్ఎస్ న్యూమరేటర్ని తీసుకొని వచ్చి ఆర్హెచ్ఎస్ డినామినేటర్తో మల్టిప్లై చేయాలంట ఈ రెండు. అలాగే ఆర్హెచ్ఎస్ న్యూమరేటర్ని ఎల్హెచ్ఎస్ డినామినేటర్తో మల్టిప్లై చేయాలి. సో చూడండి,
న్యూమరేటర్ ఆన్ LHS న్యూమరేటర్ విత్ డినామినేటర్ ఆఫ్ RHS, ఈ రెండు. అలాగే డినామినేటర్ ఆఫ్ LHSని న్యూమరేటర్ ఆఫ్ RHSతో మల్టిప్లై చేస్తే దాన్ని మనం క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ మెథడ్ అంటాం. సో ఇలా వస్తుంది, ఈ మధ్యలో ఈక్వల్ టు సింబల్ ఉంది. సో ఏమవుతుంది, n ఆఫ్ దట్ ఈస్ AX ప్లస్ B ఈక్వల్స్ టు M ఆఫ్ CX ప్లస్ D. సో ఈ విధంగా చేసే మెథడ్ని మనం క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ మెథడ్ అంటాం. ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్ ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ మెథడ్, that is solve 3x plus 2 divided by 9x plus 4 equal to 3 by 5. సో ఇది వచ్చేసి మనకి AX plus B by CX plus D equal to M by N ఫార్ములాలో ఉంది చూడండి. అంటే since the given condition that is AX plus B by CX plus D equal to M by N, అంటే వాడు ఇచ్చిన కండిషన్ని జనరల్ కండిషన్తో కంపేర్ చేస్తే AX ప్లస్ B ప్లస్లో 3x ప్లస్ 2 ఉంది. అంటే x ప్లస్లో x ఉందనుకుంటే A ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందంటే 3, B ఈక్వల్ టు ప్లస్ 2, CX ప్లస్ D ప్లస్లో డినామినేటర్ 9x ప్లస్ 4, x ప్లస్లో x ఉంటే C ప్లస్లో 9, D ప్లస్లో ప్లస్ 4 ఈక్వల్ టు M బై N. సో M ఈక్వల్ టు 3, N ఈక్వల్ టు 5 అవుతుంది. అంటే ఇలా కూడా మనకి ఎగ్జామ్లో అడిగే ఛాన్స్. సో వాడు ఇచ్చిన కండిషన్ ఒకసారి రాసుకుంటే 3x ప్లస్ 2 by 9x plus 4 equal to 3 by 5 by cross multiplication. అలవాటు అయ్యే వరకు నోట్ చేసుకోండి. సో క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే 5 మల్టిప్లైడ్ విత్ న్యూమరేటర్ అండ్ 3 మల్టిప్లైడ్ విత్ డినామినేటర్. అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది, 5 ఆఫ్ 3x ప్లస్ 2 ఈక్వల్ టు 3 ఆఫ్ 9x ప్లస్ 4. ఆఫ్ అంటే మల్టిప్లికేషన్ అని చెప్పాను, లేదా బ్రాకెట్ అన్న మల్టిప్లికేషన్. ఇక్కడ బ్రాకెట్ లోపల ఇన్సైడ్ ద బ్రాకెట్ 2 టర్మ్స్ ఉన్నాయి. ఈ 2 టర్మ్స్తో అవుట్ సైడ్ బ్రాకెట్ టర్మ్ని మల్టిప్లై చేయాలి. అంటే ఏమవుతుంది చూడండి, 5 ఇంటూ 3x, ఫస్ట్ టర్మ్ని 5తో మల్టిప్లై చేసిన, సింబల్ ఇక్కడ ఏముంది ప్లస్, మళ్ళీ 5తో సెకండ్ టర్మ్ని మల్టిప్లై చేయాలి, 5 ఇంటూ 2 ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ కూడా ఇన్సైడ్ ద బ్రాకెట్ దేర్ ఆర్ ద 2 టర్మ్స్ దట్ ఈస్ 9x అండ్ ప్లస్ 4. అవుట్ సైడ్ ద బ్రాకెట్ దెర్ ఈస్ 3. సో 3తో మల్టిప్లై చేయాలి, దట్ ఈస్ 3 ఇంటూ ఫస్ట్ టర్మ్ 9x సింబల్ ప్లస్ అండ్ 3 ఇంటూ సెకండ్ టర్మ్ 4. నౌ మల్టిప్లైడ్ విత్ 5, 5 3 జా 15x ప్లస్ 5 2 జా 10 ఈక్వల్ టు 9 3 జా ఆర్ 3 9 జా 27 ఇంటూ x ప్లస్ 3 4 జా 12. నౌ ఇక్కడ నుంచి నార్మల్ ట్రాన్స్పోజిషన్ మెథడ్ చేస్తున్నాం. ప్లస్ 10 గోస్ టు రైట్ సైడ్, దట్ ఈస్ 15x ఈక్వల్స్ టు 27x ప్లస్ 12. ఇక్కడ ప్లస్ 10 ఉంది లెఫ్ట్ సైడ్, రైట్ సైడ్కి వెళ్తే ఏమవుతుందంటే మైనస్ 10. నౌ 15x ఈక్వల్స్ టు 27x ప్లస్ 12 మైనస్ 10. అంటే ఒకటి ప్లస్ ఒకటి మైనస్ ఉంటే సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలని ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం. బిగ్గర్ నెంబర్ 12 మైనస్ 10 2, సింబల్ ఏమవుతుందంటే ప్లస్ 2 అవుతుంది. అలాగే ఇక్కడ 27x రైట్ సైడ్ ఉంది, సింబల్ ఏమి లేదంటే ప్లస్ ఉన్నట్టు. సో ప్లస్ 27xని లెఫ్ట్ సైడ్ కన్వర్ట్ చేస్తే 15x మైనస్ 27x ఈక్వల్ టు 2. ప్లస్ 2 అని రాయాల్సిన పని లేదు. సో ఇప్పుడు 27లో 15 సబ్ట్రాక్ట్ చేసుకోవాలి, ఎందుకంటే మైనస్ ఉంది కాబట్టి. 7 మైనస్ 5 2, 2 మైనస్ 1 1. 27కి మైనస్, 15కి ప్లస్, సింబల్ ఏం లేదండి. కాబట్టి బిగ్గర్ నెంబర్ 27కి సైన్ ఏముంది మైనస్ కాబట్టి, సో మైనస్ 12x ఈక్వల్స్ టు 2 అవుతుంది. ఇప్పుడు మైనస్ 12 మల్టిప్లికేషన్లో ఉంది లెఫ్ట్ సైడ్,
రైట్ సైడ్కి వెళ్తే డివిజన్. సో x ఈక్వల్స్ టు 2 by -12. క్యాన్సిల్ చేస్తే 2 1 జా 2 6 జా 12. సో x ఈక్వల్ టు 1 by -6. 1 by -6 నథింగ్ బట్ x ఈక్వల్ టు -1/6 ఆన్సర్. సెకండ్ ప్రాబ్లం, సాల్వ్ 3x + 5 by 2x + 1 ఈక్వల్స్ టు 1/3. సో దీన్ని కూడా మనం జనరల్ ఈక్వేషన్ ax + b by cx + d ఈక్వల్స్ టు m/n తో కంపేర్ చేసుకుంటే a ప్లేస్లో 3, b ప్లేస్లో +5, c ప్లేస్లో 2, d ప్లేస్లో +1, m ప్లేస్లో 1, n ప్లేస్లో 3 వస్తుంది. ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ప్రాబ్లంలో ఎలా కంపేర్ చేయాలో చెప్పాను. సో సొల్యూషన్లో మళ్ళీ ఒకసారి రాసుకుందాం. ఇది ప్రాబ్లం, సాల్వ్ అని రాసుకోవాలి మీరు. 3x + 5 by 2x + 1 ఈక్వల్ టు 1/3. క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్. therefore ఇక్కడ రాసుకోవాలి బై క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్. then 3 of 3x + 5 ఈక్వల్స్ టు 1 of 2x + 1. సో ఇప్పుడు 3తో ఈ 2 టర్మ్స్ని మల్టిప్లై చేయాలి. 3 of 3x ప్లస్ 3 of సెకండ్ టర్మ్ 5 ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ 2 టర్మ్స్ని 1తో మల్టిప్లై చేయాలి. 1 of 2x ప్లస్ 1 of 1 సెకండ్ టర్మ్. 3 3s 9x ప్లస్ 3 5s 15 ఈక్వల్స్ టు 1 2s 2x ప్లస్ 1. ఇక్కడ ప్లస్ 15 ఉంది, రైట్ సైడ్ కన్వర్ట్ చేయండి. 9x ఈక్వల్స్ టు 2x + 1 ప్లస్ 15 బికమ్స్ -15. దెన్ 9x ఈక్వల్ టు 2x. 15లో 1 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 14 అవుతుంది, సింబల్ -14. ఇక్కడ 2x సింబల్ ఏమీ లేదంటే ప్లస్ 2x. లెఫ్ట్ సైడ్ కన్వర్ట్ చేస్తే 9x - 2x ఈక్వల్ టు -14. 9లో 2 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 7x. బిగ్గర్ నెంబర్ 9, సింబల్ ఇక్కడ ఏమీ లేదంటే ప్లస్ ఉన్నట్టు, కాబట్టి 7x ఈక్వల్ టు -14. ఇక్కడ 7 మల్టిప్లికేషన్లో ఉంది, రైట్ సైడ్కి వెళ్తే డివిజన్. సో x ఈక్వల్ టు -14/7. 7 1 జా 7 2 జా, దెన్ x ఈక్వల్ టు వాల్యూ -2. థర్డ్ ప్రాబ్లం, సాల్వ్ 5x - 7 by 3x ఈక్వల్ టు 2. సో ఇది వచ్చేసి క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ మెథడ్లో ఎప్పుడూ ax + b by cx + d ఈక్వల్ టు m/n ఈ ప్యాటర్న్లోనే ఉండాలని ఏమీ లేదు. ఇక్కడ 2 అంటే అర్థము 2/1 ఉందని. అంటే చూడండి, 5x - 7 by 3x ఈక్వల్స్ టు 2/1. అక్కడ ఇవ్వట్లేదు కాబట్టి మనం 1 అనుకుంటున్నాం. డినామినేటర్ 1 ఉంటుంది. ఇప్పుడు క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే బై క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్, అక్కడ 1 ఉన్నా లేకపోయినా నో ప్రాబ్లం. కాబట్టి 1 of 5x - 7 ఈక్వల్స్ టు 2 of 3x అవుతుంది. దెన్ 1 into 5x minus 1 into 7 ఈక్వల్ టు 2 3 జా 6x. 5x into 1 becomes 5x minus 7 ఈక్వల్ టు 6x. -7ని రైట్ సైడ్ కన్వర్ట్ చేస్తే 5x ఈక్వల్ టు 6x ప్లస్ 7 అవుతుంది. ఇప్పుడు 6xని లెఫ్ట్ సైడ్ కన్వర్ట్ చేయండి. 5x - 6x ఈక్వల్ టు 7. సో 6 - 5 అంటే 1 అవుతుంది, అంటే -1x, ఎందుకంటే బిగ్గర్ నెంబర్ 6, సైన్ మైనస్ ఉంది. -1x ఈక్వల్ టు 7. దెన్ x ఈక్వల్ టు 7/-1, ఎందుకంటే ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్లో -1 ఉంది. రైట్ సైడ్ కన్వర్ట్ చేస్తే డినామినేటర్ అవుతుంది. దేర్ఫోర్ x ఈక్వల్ టు -7 ఈజ్ ద ఆన్సర్.